بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج 26 جنوری کا دن پورے ہندوستان کے لیے ایک خوشی کا دن ہے اور ایک تاریخی دن ہے، اور تاریخی دن اس اعتبار سے ہے کہ آج کے دن ہمارے بڑوں کی محنت اور کاوشوں نے جو ہندوستان کو ایک دستور دیا تھا، جو ہندوستان کو ایک نظام دیا تھا، تو یہ ملک، یہ ہندوستان کس نظام کے تحت چلے گا اور ہندوستان کے اندر رہنے والا ہر واسی، ہر شخص اپنی زندگی کو کس اعتبار سے گزارے گا، ہمارے بزرگوں نے، خاص طور سے بھیم راؤ، ڈاکٹر امبیڈکر اور انہی کے ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد اور انہی کے ساتھ مہاتما گاندھی، ان تمام صاحبان نے مل کر اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے ایک دستور قائم کر کر آج کے دن اس ملک کو یہ حسین تحفہ دے کر ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا مقام عطا فرما دیا۔ ہم سن رائز پبلک اسکول کی طرف سے پورے ملک کو اور آپ تمام حضرات جتنے یہاں تشریف لائے، آپ کو اور اپنے ان پیارے بچوں کو آج کے دن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سن رائز پبلک اسکول جو اپنی چھوٹی سی کاوشوں کے ساتھ، محنت اور جستجو کے ساتھ لڑکتا اور پڑھکتا دیہاتی بھاشا میں، کہ جس طریقے سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اکابر نے جو جد و جہد کر کر اس ملک کو سجایا اور بنایا ہمارے لیے، سن رائز پبلک اسکول کے تمام ساتھی، تمام اسٹاف، سارے ٹیچرز مل کر اسی محنت اور کاوشوں کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں، اور ہماری اپنی سوسائٹی، صوبان ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی، جو الحمدللہ اپنے اس مقصد کو لے کر کھڑی ہوئی ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر ایسے اسکول قائم کرنے ہیں جو اسلامی نظام کے تحت، اسلامی ماحول کے تحت اپنے ایمان والے بھائیوں کو وہ ایجوکیشن، وہ ماڈرن ایجوکیشن، وہ تعلیم دے سکے کہ جس سے ہماری قوم کا ہر بچہ ڈاکٹر کی لائن میں بھی کھڑا ہوا نظر آئے، انجینئر کی لائن میں بھی کھڑا ہوا نظر آئے، پروفیسر کی لائن میں بھی کھڑا ہوا نظر آئے، اور آئی جی اور ڈی آئی جی کے عہدے پر بیٹھا ہوا بھی نظر آئے، کہ اگر ایوان کے اندر وہ للکارے تو اس کی للکار سے پہلے اللہ کے نام کی آواز گونجے، اگر وہ میدان میں دہاڑے تو میدان میں دہاڑتا ہوا اس کی زبان سے انسانیت جھلکتی ہوئی نظر آئے، کہ اگر وہ عوام میں بولے تو بولتے ہوئے انسانیت کا درد محسوس ہو۔ ہم ایسے آفیسر انشاءاللہ اپنی محنت اور کاوشوں سے تیار کر کر اس ملک کو دیں گے، کہ جو اس ملک کی بقا کے لیے رات دن اپنی محنت اور کاوش کر کر اس دستور کی بھی حفاظت کریں گے، اس ملک کے اندر رہنے والے باسیوں کی بھی حفاظت کریں گے۔
کریں گے۔ اور آج کے وقت میں جو فرقہ پرست لوگ، سنویدھان پر انگلیاں اٹھانے والے لوگ، ملک کے اوپر انگلیاں اٹھانے والے لوگ، ملک کے اندر ماحول کو خراب کرنے والے لوگ جتنے بھی ہیں، انشاءاللہ ایسے آفیسر اس ملک کے اندر انشاءاللہ تیار ہوں گے۔ یہ صوبان ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی کا مقصد اور ارادہ ہے۔ قوم سوئی ہوئی ہے، بیدار نہیں ہے۔ جو قوم اپنی صبح 11 بجے کرتی ہو وہ قوم کبھی بھی قیامت تک جاگ نہیں سکتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی قوم کو پیار سے، محبت سے، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ بیدار کریں گے تاکہ یہ قوم تہجد کی نماز میں اٹھ کر، تہجد کی نماز پڑھ کر، فجر کی نماز با جماعت پڑھ کر اس ملک کے ہر عہدے پر ایمان والوں کا ہر فرد بیٹھا ہوا نظر آئے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، کہنا تو بہت کچھ ہے اور دل کے اندر ارادے بہت کچھ ہے، لیکن جو انسان اپنی محنت اور کاوشوں سے چلتا ہے، جس کے ارادے اور مقاصد نیک ہوتے ہیں، اس کے سامنے مشکلات بھی بہت ہوتی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اپنے مضبوط ارادوں کے ساتھ اپنے اکابر اور بڑے لوگوں کی زندگی کے حالات کو پڑھ کر ہر قدم کو مضبوطی کے ساتھ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ ایوان کے اندر بیٹھنے والا بھی اپنی گفتگو کا آغاز بسم اللہ سے کرے گا، انشاءاللہ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھنے والا جج بھی انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کے نام سے کرے گا، میدان کے اندر عوام کو پیغام دینے والا انسان بھی اپنی گفتگو کا آغاز انشاءاللہ اللہ کے نام سے کرے گا۔ ہم وہ نسل اور وہ قوم انشاءاللہ ہندوستان کی سرزمین پر کھڑی کر دیں گے۔ یہ ہمارے مقاصد، یہ بزرگوں کی محبت، میرے بڑوں کی محبت، کہ جنہوں نے مجھے یہ حوصلہ دیا ہے کہ مفتی ذیشان تم قدم بڑھاتے رہو، انشاءاللہ تمہیں کوئی جھکانے والا نہیں ہوگا، اور یہ ان کا حوصلہ ہے۔ میں اس ڈائس سے اپنے ان تمام ممبران کا جو الحمدللہ صوبان ایجوکیشن سوسائٹی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں، اور سن رائز پبلک اسکول کو روزانہ اپنی دعاؤں سے، اپنی محنت اور اپنی کاوشوں سے مضبوط کر رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مٹ تو سکتا ہے لیکن انشاءاللہ اپنے مقاصد میں کبھی جھک نہیں سکتا۔ یہ اپنے آپ کو، قوم کو کھڑا کرنے کے لیے انشاءاللہ قبر کے اندر تو چلا جائے گا، لیکن جو اس کے ارادے ہیں، جو مقاصد ہیں، جو تحریک ہے، جو مقصد ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک اسی مقصد کے ساتھ ساری مسائل کا سامنا کرتے ہوئے، ساری پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ انشاءاللہ میں اپنے پورے اسٹاف اور اپنے پورے ٹیچرز اور اپنے تمام اسٹوڈنٹ کے ساتھ انشاءاللہ مل جل کر کھڑا رہوں گا، اور انشاءاللہ جب تک میری یہ نسل ایوانوں میں نہ بیٹھ جائے، جب تک میری یہ نسل نیتاؤں کی فہرست میں نہ کھڑی ہو جائے، جب تک یہ میری نسل آئی جی اور ڈی آئی جی کے عہدوں پر نہ بیٹھ جائے، جب تک میری یہ نسل سپریم کورٹ کے ججوں کی سیٹ پر نہ بیٹھ جائے، اور سپریم کورٹ کے وکیلوں کی کہ جو صرف قوم کے پیسوں کو لے کر اپنے پیٹ بھر رہے ہیں اور قوم کو ذبح کر رہے ہیں، ان کی سیٹوں کو خالی کرا کر محمد الرسول اللہ کے دیوانوں کو جب تک نہ بٹھا دوں، انشاءاللہ محمد ذیشان بھی اس وقت تک تھکنے والا نہیں ہے۔ ہاں، ابھی شاید
लोगों के जहनों में ये हो कि एक छोटा सा स्कूल लेकर खड़ा हुआ है, कहां तक इसे लेकर जाएगा, कहां तक इसे लेकर पहुंचेगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जिसके हौसले बुलंद होते हैं, दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती है। हम जहां मिंबरे रसूल पर बैठकर क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल करते हैं, हम जहां मिंबरे रसूल पर बैठकर कौम को मसाइल समझाते हैं, वही हम सोबान एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी किसे कदम से कदम मिलाकर इल्मी दुनिया के मैदान में भी इंशाअल्लाह मजबूती से खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग ये समझते हैं कि एक छोटा सा स्कूल चल रहा है, अभी कुछ नहीं है, बाद में देखेंगे जब ये स्कूल कामयाब हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग कामयाबी पर खड़े होते हैं, उनके कदम तो दुनिया चूमती है। असल तो जरूरत तब है कि जब कोई इंसान मेहनत कर रहा हो और सारे मसाइल का सामना करके चलने की कोशिश कर रहा हो और लोग कांधे से कांधा मिलाकर उसके साथ खड़े हो जाएं, असल तारीख उन लोगों की याद रखी जाती है और उन लोगों की तारीख बनती भी है। ये 26 जनवरी का प्रोग्राम जो स्कूल के बच्चों का अपना प्रोग्राम है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ खड़ा किया जाएगा, अल्लाह मुझसे ये बात कहलवाएगा और ये मेरे अकाबिर मुझे ये हौसला देंगे। और शायद किसी स्कूल का ये पहला ऐसा प्रोग्राम हो तारीख में कि जिसका डायरेक्टर खड़ा होकर बात कर रहा हो और स्कूल की कामयाबी के लिए वहां पैसे बरस रहे हैं। ये अल्लाह की मदद नहीं है तो क्या है? क्या है ये? मुझे बताओ। आप लोग किसी भी स्कूल के अंदर आपने देखा होगा, नाचने वालों पर पैसे बरसे होंगे, गीत सुनाने वालों पर पैसे बरसे होंगे, लेकिन जो स्कूल अपने अच्छे मकासद के साथ, अपनी अच्छी नीयत के साथ अल्लाह की जात पर भरोसा कर खड़ा हो रहा है, उसके ऊपर ये पैसों का बरसना, ये यकीनन अल्लाह की मदद है, ये यकीनन अल्लाह की बरकतें हैं कि बिन मांगे बिन कहे अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमतें उतार रहा है। मैं आपको बता दूं कि हमारा ये आज का प्रोग्राम जो बड़ी कशमकश के साथ कि जैसे एक समंदर के अंदर एक जहाज हो और वो उसके अंदर तूफान आ गए हो और तूफानों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया हो और वो उसमें डगमगा रहा हो कि बस अब गिरा, अब गया, अब ये हुआ कि मौत उनके सामने खड़ी हुई हो। अल्लाह की कसम, आज का हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल उसी जहाज की तरह था कि जो समंदर के अंदर तैर रहा था और सुबह तक भी उम्मीद नहीं थी कि हम ये प्रोग्राम कर पाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी सुबह तक भी, लेकिन मेरे ये बच्चे जो कल पूरे दिन लगे रहे, अल्लाह की कसम मैं इन बच्चों के ऊपर फख्र करता हूँ। ये मेरे वो बच्चे हैं जिन्हें मैंने 12 साल मदरसे की 4 दीवारी में बैठकर अल्लाह के कुरान को पढ़ाया, इन्हें हाफिज बनाया और ये एक आवाज पर मेरठ के उस कोने से यहाँ चले आए और हर प्रोग्राम में ये बच्चे मेरा सहारा बनते हैं। लोग कहते हैं कि सहारा कौन बनेगा, लोग कहते हैं मुआविन कौन बनेगा, लोग कहते हैं साथ कौन देगा। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम, कौम के साथ, कौम के बच्चों के साथ तुम दिल से इन्हें अपनी औलाद समझकर, इन्हें अपने बच्चे समझकर इन्हें एजुकेशन दो, इन्हें तालीम दो, इन्हें प्यार दो, इन्हें मोहब्बत दो। अगर
तुम्हारे साथ कभी मुश्किल आई, इंशाअल्लाह ये बच्चे अपना घर छोड़कर, वालिदैन को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, कारोबार को छोड़कर तुम्हारी मुश्किल में इंशाअल्लाह ये कुरान पढ़ने वाले, मदरसे में पढ़ने वाले, और जिस उस्ताद ने, जिस टीचर ने अपने बच्चों को दिल से पढ़ाया होगा, उस टीचर के बच्चे इंशाअल्लाह मुश्किल हालात में अपने उस्ताद के साथ, टीचर के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। मेरी कोई लंबी उम्र नहीं है, 35 की मेरी उम्र है, और इस छोटी सी उम्र में मेरे ये बच्चे जो मेरे साथ जब खड़े होते हैं, अल्लाह की कसम ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ये भाई हैं। ये रात का अंधेरा हो, दिन का उजाला हो, सारे के सारे बच्चे मेरे लिए हर वक्त को, जान को, माल को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। और बस्ती के लोगों ने देखा होगा कि कल सारा पूरा दिन किस तरह ये बच्चे लगे रहे, पूरे स्कूल को संभाले रखा, और जो मैं कह रहा था कि सुबह तक उम्मीद नहीं थी, इन बच्चों ने वो उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह जगा दी। इन बच्चों ने वो उम्मीद जगा दी। कल मैंने मगरिब की नमाज के बाद टेंट वाले को भी मना कर दिया, माइक वाले को भी मना कर दिया, हमारा प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, हमारे पास मुश्किल है, परेशानी है, दुश्वारी है, कैंसिल हो गया। लेकिन फिर भी हम लगे रहे अपनी जुस्तजू में, अलट पलट में कि चलो कोई बात नहीं, इन्हें तो मना कर दिया, अंदर हॉल में छोटा सा हॉल है, उसी में कर लेंगे। लेकिन सुबह हुई, ये बच्चे मुझे नजर आए, सुबह सवेरा ये मैं नहीं पहुंचा, ये बच्चे पहुंच गए। इन्होंने मुझे हौसला दिलाया, इन्हीं बच्चों ने, और हौसला ऐसा दिलाया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम आपके सामने सजा हुआ है। आज का दिन हम सब के लिए खुशी का दिन है। अब बच्चे इंशाअल्लाह अपना प्रोग्राम करेंगे, आप इन बच्चों के प्रोग्राम को देखें, एंजॉय करें, और अपनी दुआओं से इन बच्चों को नवाजें। और ये सनराइज पब्लिक स्कूल जिस तरह आज अगरचे छोटा है, मौलाना जौहर अली ने खड़े होकर लोगों के बीच में कहा था, लोगों मैं एक मदरसा खोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से, मैं एक मदरसा खोल रहा हूँ, और इस मदरसे के लिए तुम्हारा ताउन चाहता हूँ। और याद रखना कि आज ये छोटा मदरसा है, लेकिन एक दिन आएगा कि यही मदरसा इंशाअल्लाह एक दिन यूनिवर्सिटी बनेगा। अल्लाह की कसम, लोगों ने जो देना था दिया, किसी ने 1 दिया, किसी ने 10 दिए, किसी ने 20 दिए, जो देना था सबने दिल खोल कर दिया, और मौलाना अपने मकासिद में लगे रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही छोटा सा मदरसा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ में खड़ा हुआ है। आज वो यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ा हुआ है। मैं आज भी आपसे ये बात कहता हूँ कि अगर ये सनराइज पब्लिक स्कूल आज छोटा सा स्कूल है, आप इस स्कूल का साथ दें, अपना हमारे ऊपर भरोसा करें। इंशाअल्लाह हम मेहनत करेंगे, पूरा स्टाफ मेहनत करेगा आपके बच्चों के साथ, इसलिए कि सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं है, बल्कि कौम को उसके पैरों पर खड़ा करना मकसद है। और जब मकसद कौम को पैरों पर खड़ा करना होता है, तो फिर न रात के अंधेरों से डर लगता है, न तूफानों से डर लगता है, न सर्द लहरों से डर लगता है, न गर्मी की शिद्दत से डर लगता है। सिर्फ एक ख्वाब होता है, मेरी कौम अपने पैरों पर कैसे खड़ी हो जाए। और इंशाअल्लाह हम उस मकसद के साथ, अपनी तहरीक के साथ इस मकसद को लेकर चल रहे हैं। इंशाअल्लाह छोटा स्कूल है, यही स्कूल इंशाअल्लाह एक दिन मेरठ की यूनिवर्सिटी बेहतरीन बनकर दिखाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमारे इस प्रोग्राम को कामयाबी अता फरमाए। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए।